Dobra večer, počituvani gledači od sportskog centar Boric, odnosno Jane Sandanski vo Skopje. Nadprevar broj 3 od finaleto na košarkarski od play-off. MZD Skopje Aerodrom protiv Kumanovo. Presmetka vo koja što aktuelni odbranitel na titulata od minatata godina vleguva so pozitiva, so vodstvo od 2:0 i se navodja na samo ušte jedna pobjeda do četvrta pored potvrda na neprikosnovenost na domašnata klubska košarkarska scena. Ki nema navivačite na Kumanovo, barem vo tolkav broj kako što beja prisutni vo brojka od može bi na 1500 ljubitelji na košarkata vo petokot vo ovoj ist objekt koga se igraše prvi od meč, koga MZT pobedi so 94-79. Vjerojatno i kaj najgolem del od njih nastana emotivno praznenje po nesrećni od poraz koji što go doživeja Kumanovci zavčera vo vtori od meč pred 5000 ljudja vo sportskata sala vo najkošarkarski od grad vo Makedonija ova godina, koga MZT triumfireše po proloženije so 107:102, otkako po osnovnite 40 minuti beše nerešeno 88:88 i to po mnogu kontroverziji vo sami od finiš od nadprevarot koga duri po pregledu vanjoto na televizijskata snimka beše utvrdano дека pogodokot na Marko Simonovski za izravnuvanje bil pred istekot na vremeto so zvukot na sirenata praktično. Kumanovo propušti da dobije, da triumfira, reći si dobije nadprevar. MZT se navodješe na čekor do porazna ta sredba. Ništo novo vo sostavite na dvata tima i večerva. Pipan izleguva so Stajić, Sinovec, Mekić, Lučić, Simonovski, Samarđinski, Čapin, Mladenovski, Šehović, Nikolovski, Mijatović i Cvetković. 9 do 10 košarkari koristi strategot na MZT Skopje. Marijan Micevski, Zoran Mitrovski i Alija Ferevski. Ja sočinува sudijskата trojka na денешниот od nadprevar. Dodeka vo rosterot na Kumanovci, na Strašo Todorović se naodja Janeski, Karadžovski, Mandić, Avramović, Đekić, Mladenović, Šterijov, Minković, Filipović, Manević, Luković i Kostovski. Vodstvo to 2:0 vo finalната serija od play-offot. Фактот што ниту една екипа досега во минатото не се вратила да освои шампионска титула по негатива од 2:0. Имало чудесни пресврти по 1-3, но за нив подоцна во текот на овој пренос го носат бранителот на титулата во привилегирана позиција и речи си пред сигурна шампионска промоција, иако Кумановци допатуваа во главниот град без намера за откажување. Напротив, завчера пред нивната публика прокоцкаа златна шанса да се доведат себе си во можност да истрчаат денеска со многу порамноправни изгледи во двобојот со теренот на противникот. Комплетноста на составот на МЗТ Скопје, своевидната избалансираност, тимскиот, а пред се индивидуалниот квалитет кој што го има во тимот од Аеродром се дополнителни предности врз основа на кој што актуелниот шампион би можел да потврди дека сепак и оваа година му нема достоинствен ривал во македонската кошарка, иако пред 3 месеци во оваа иста сала остана без трофејот во купот и тоа по елиминацијата уште во полуфиналето од тимот на Кожув. Но Куманово се надева на евентуално издание на МЗТ слично на бројните во разочарувачката сезона во АБА лигата или пак на оние кои што му се случуваа повремено мечеви со многу осцилации во домашниот шампионат. Само така Куманово би си ги изголемил шансите вечерва со брейк на туѓ паркет под победнички императив да ја продолжи серијата за титулата и со барем уште еден меч во Куманово, кој што би се одиграл петок. Се случили тоа, знаејќи ја бурата која што ја донесе меѓусебниот дуел пред 2 дена во спортската сала во Куманово, се е можно. Но
Predstoja prvo 40 minuti vo sportski centar Jane Sandanski, koji što bi možele velam da go promoviraat stariot nov šampion vo makedonsko to košarkarsko prvenstvo. Подготвени се за меѓусебното соочување кошаркарите на двата тима во почетната петорка на МЗТ Чапин, потоа Синовец, Шехович, Мијатович и Самарџиски, а Куманово ќе стартува со Караџовски, Костовски, Аврамович, Мандич и со Лукович. Мало изненадување што барем беше најавен во официјалната прва петорка Аврамович, но го гледам на паркетот е сепак Джекич, што е многу по-логична опција, по-логична варијанта. Иако овие консултации на првиот судија Мицевски со тренерот Тодорович, предпоставувам дека се токму поврзани со тоа, со поединците во првата петорка. И сега еве, Тодорович мора да го испочитува она што го има пријавено во официјалниот записник. Джекич ќе почне на клупата, а Аврамович ќе биде во стартната постава. Пропуст од стручниот штаб или сеедно, но првите напади верем гостинскиот тим ќе мора да ги одигра без кошаркарна, класичен кошаркар на позиција 4, како што е Бранислав Джекич. Самарџиски во борба за топката со Урош Лукович. Првиот напад го има МЗТ Скопје. Нешто повеќе од 1000, можеби 1200 љубители на кошарката, далеку побројни симпатизери на домашниот тим, кој што отвора со уводните поени на Александар Чапин. Костовски му побегна на Синовец и докрај го излече овој соло напад, не успеа да поентира, а потоа откако Мијатович ја освои топката, направен фаул над него од Вукашин Мандич. Удар по раката на противничкиот играч. Неопходно му е на Куманово издание вечерва како на завчерашното во барем 3/4. Тодорович разбирливо го повлече веднаш Аврамович на клупата, го уфрли во игра Джекич и ја поправа својата грешка со формирањето на стартната петорка. Нова акција за МЗТ. Мијатович во дуел со Джекич, па потоа додавање кон Самарџиски во рекетот и Шехович го излета Мандич. Ја искористи својата индивидуална брзина, снодливост, вештина во рекетот. 4:0. Шехович беше прв играч на МЗТ во Куманово завчера, а сега Мијатович успеа да пресече топка, меѓутоа пожртуваноста не беше наградена со продолжение на акцијата и со поени, бидејќи играше од надвор и на таков начин спасуваше од аут. Напад за Куманово 4:0. Мандич. Не може крај Самарџиски. Сега Костовски. Отворен шут има Мандич. Шут за 3 поена. Погодок на Вукашин Мандич. Добар сигнал за кумановци на влезот во денешниот меч. Чапин. Самарџиски против Лукович. Внимаваше Лукович. Безмалку отвораше простор. Лесно Самарџиски, па сега грешат кумановци. Чапин. 6-3 е резултатот. Блок од Самарџиски. Чапин сам. Вади кон Синовец. Бега од Караџовски. Синовец ќе положи. Супер расположени кошаркарите на МЗТ во уводните неколку напади. Не изминаа ниту 2 минути. 8-3 е нивната предност. Без промашување од игра. Домашните играчи. Караџовски, меѓутоа запреме нападот. Фаул на Самарџиски. На Чапин. Джекич препушта на Костовски. Глаголот е Караџовски. Не може да го види кошото од Самарџиски. Мора вака.
Mandić, odnovo šut za 3. Mandić, nema pogodok. Prihvaća Sinovec. Isforsiran šut, iako nemaše premnogu opciji. Zatvoreni njegovite su igrači. Pa Sinovec na vlez izvadi kon Čapin. Odnovo Samardžijski. Ovoj pat Luković čisto je isturka topkata od njegovite race. I svega polukontra na Kumanovom. Jatović pravi faul nad Aleksandar Kostovski. Imaše izvonredna epizodna rolja Mijatović vo nedelata. Особено во првата четвртина од натпреварот во Куманово. Впрочем, целиот дуел го заврши со 19 поени и со 8 скока. Една од неговите најдобри поединечни изданија во дресот на македонскиот шампион. Не погоди Караджовски, нема нова шанса. Контра сега, Синовец ќе поентира со атракција, колку што може да забие Стефан Синовец, негов четврти погодок и 10-3. Разбирливо. Многу рано мора Страшо Тодоровиќ да бара тајм-аут за своите кошаркари, да ги смири, едноставно да го одбие овој жесток налет на МЗТ во почетната фаза од мечот. По тајм-аутот Куманово не реализираше напад преку Джекича во полуконтра. Синовец постигна тројка, вкупно негови 7 поени за максимални 13-3, пошто Александар Костовски одговори на идентичен начин со прецизен шут од зад линијата 6.75, исклучително брза, без малку ранен кам кошарка, во која што засега подобро се снаоѓаат кошаркарите на МЗТ Скопје. 4 погодока на Самарџиски, резултатот 15-6. Фаул на Синовец. Шест од 6 ефектот на домашните играчи во шутот од поле. Без ниту едно промашување. Дури сега се буди Урош Луковиќ. Најкорисниот играч на Куманово. Кошаркарот со најдобри индивидуални остварувања по враќањето во Кумановскиот тим. 15-8. Чеховиќ му бега на Джекич и потоа елегантно положување на Сеа Чеховиќ. 17-8. Джекич нема нова тројка. Успеа да освои Луковиќ со фаул во напад на Мијатовиќ. Уште еднаш личната на Луковиќ. Индиспонираноста на кумановските кошаркари е веројатно на некој начин и логичен резултат на начинот на кој што доживеа пораз во завчерашниот втор надпревар од финалната плейоф серија.
Останува во напад екипата на МЗТ, а Маријан Јаневски на местото на Джекич. На позиција крилен центар во Кумановскиот тим. Само 2 шута од 7 од игра погодија Кумановци до сега. 8 од 8 е ефектот на МЗТ Скопје. Чапин. И ова беше со елементи на лична. Остана неми судиите. Костовски. Од далечина, од над 7 метри, краток во шутот. Сите вакви топки ги собираат Чехович или Синовец. Самарџински ќе забие со фаул над него Луковиќ. Тргна на забивање во противничкиот кош. Предраг Самарџински налета на жестоката интервенција на Урош Луковиќ. Негова втора лична. Едва и 50% реализација има Самарџински од линијата за слободни фрлања. 44 реализирани, 88 изведени. Подобар во шутот од поле севкупно Самарџински. Ова му е 21 првенствен настап во дресот на МЗТ во годинашната сезона. Пети погодок за Самарџински, 18-8, рамно средина од првиот период. Ова се највисоките 11 разлика на почетокот на 6-та минута. Многу рано МЗТ му става до знаење на гостинскиот состав дека е решен да не дозволи пролонгирање на финалната серија. Неколку вакви топки на Кумановци буквално излегуваа од обрачот, како и предмалку кога Јаневски беше во налет. Порадива игра со нога. Топка од страна за МЗТ. Самарџински против Штериов. Не дека се постави најдобро и дека го оневозможи да се крене на шут, меѓутоа направи доволно Штериов. Самарџински да не погоди во кошот. Караџовски кон Штериов и сега успеа да се излечи и крај Мијатовиќ да ги запише првите поени. Александар Штериов замената за Луковиќ, кој што веднаш го напушти теренот по вториот фаул. Чапин. Нема промашување. 22-10 за Чапин, 5 поена. 9 од 10 од поле кошаркарите на МЗТ за сега. Рекордни 12 поени водство. Караџовски кон Јаневски и двојна блокада. Тја завршеше и Мијатовиќ работата и без помош од Самарџински. Поздравен Мијатовиќ. Едно од најдобрите решенија на МЗТ во кадровска смисла во годинашната сезона, во која беа ангажирани многу играчи кои што не се покажаа на неопходното ниво. Штериов влегува во серија, 4 коша поред негови, 22-12. Чехович, колку само лесно го измести Костовски, веднаш во страна за Синовец, па офанзивен скок за Лучич и уште еден напад Самарџински од табла. 8 коша за Предраг Самарџински. 24-12. Втор пат 12 разлика. Мандич. Краде Синовец, Шехович, ќе има забивање. Шехович! За публика, за еуфорија меѓу навивачите на МЗТ Скопје, сместени на главната трибина, меѓу нив и најголем дел од најверните симпатизери, припадници на Фемили, кои што поради несогласување со управата не навиваат за
клубот на надпреварите во вториот дел од сезоната. Во меѓувреме Штериов 6 негови поени едно по друго го одржува Куманово тука на минус 12. Синовец кон Самарџиски, еден контакт со Јаневски, надвор кон Чапин, шут за 3, Чапин нема тројка, Пал Лучич офанзивен скок, колку топки освојуваат само кошаркарите на МЗТ под противничкиот кош. 3 офанзивни скока досега и нова тројка. Убиствен шутот на кошаркарите од надворешните позиции на МЗТ. Втора тројка на Синовец. 10 коша за 29-14. Одговор на Мандич со шут за 2. 29-16. Чапин. Чапин 2 на 2 со Самарџиски, отворен шут, Шехович и тој тројка. Од сите можни позиции не можат да промашат кошаркарите на МЗТ. Ова е нивна четврта тројка од 6 обида. Двојно повеќе постигнати поени и каква самоангажираност во скокот. Целосно деморализирани кошаркарите на Куманово, а гризат избраниците на Алеш Пипан, не баре кариерите им зависат од епилогот на овој меч. Истрошени, исцедени кумановци. Очигледно, нивните изданија во полуфиналето против Работнички, метлата 2-0 и двата пораза против МЗТ во првите две финални соочувања, барем според оно што го гледаме, се максимумот од оваа екипа, да не ги земаме шанси да се развие, има уште цели 3/4 од дуелот. Не успеа Лучич да погоди. Но кога вака игра екипата и секој потек, буквално без разлика дали завршува со погодок, е поздравуван од публиката. Го истурка Костовски надвор. Лична за Лучич. Двата тима со по 4 прекршоци на 48 секунди до крајот на првиот период. Караџовски се уште без кош. Повратна за него од Штериов. Со многу мака Караџовски имаше извонредно шутерско издание завчера, но досега потроши доста топки. 5 непрецизни шута од поле, без погодок се уште. Самарџиски лесно против Штериов. И тој 10 коша, 10 Синовец, 9 Шехович, 5 Чапин. Тоа се вкупно 34 за МЗТ. Костовски. Штериов. Се излече Аврамович. Еден ролинг, заглави, се одби од Самарџиски, се одби топката кај него одново Костовски со рискантен шут за 3, меѓутоа секоја чест. Извонредно тешка позиција, шести негов погодок и 34-19, 15 позитива за МЗТ Скопје по првите 10 минути од третиот, можеби и последен надпревар од финалето на годинашниот плейоф.
дека се подсетуваме на дел од моментите кои што ја обележаа првата четвртина. Краток поглед на статистиката. Импресивни 70% реализација на шутот од поле за кошаркарите на МЗТ. 14 погодени од 20 вкупно обида. 4 тројки од 6 шута. 11 скока, од кои што 3 офанзивни. Кумановци се на 36% шут од игра, имаат 3 тројки од 7 обида. За нив првиот напад во втората четвртина. Мандич беше краток. Самарджиски кон Синовец, отворен шут за Симоновски и тој продолжува со извонредното шутерско шоу на кошаркарите на Пипан. Застана Шехович предходно, сега неговата замена Симоновски. Херојот на МЗТ од финишот, од последната четвртина и од продолжението од средбата во Куманово предвадена. 37-19. Уште еднаш акцијата, асистенцијата од Синовец и тројката на Симоновски само што влезе во игра. Цветковиќ е на позиција плеймейкер во домашниот тим. Самарджиски бара контакт со Луковиќ, втор пат и трет пат. Не доби фаул, а не успеа да постигне ниту кош Самарджиски. Костовски кон Маријан Јаневски. Приоѓа Мандич, ја побара оваа топка, Цветковиќ фаул. Малку аплаузи за Самарджиски и одново на теренот Мијатовиќ. Костовски му бега на Цветковиќ, доби добар блок од Луковиќ и сега едно додавање кое што ветуваше можност за Цепелин со задршка. Потоа Луковиќ до првите поени од игра. Само 4 до сега за него. 37-21. Синовец. Мијатовиќ. Добро Јаневски во одбрана и не беше најдобро поставен, најприсебен сушност Мијатовиќ. Сега се обиде да пресече акција, но Луковиќ. – 37-23. Лучиć. Мијатовиќ. Шут за 3. Даде 3 тројки во првата четвртина во неделата. Аврамовиќ во полуконтра. За него први поени и серијата на Куманово 6-0 го принуди Пипан да побара минута одмор. Тајмаут.
Се враќаме веднаш по личната грешка на Мандич, направена над Лучич, кој што се избори за офанзивен скок по непрецизниот шут на Марко Симоновски. 2,5 минути изминуваат од втората четвртина. 37-25, 12 разлика водството на МЗТ. 6-0 направи Куманово, откако по тројката на Симоновски домашниот тим не реализираше 3 напада едно по друго, а сега фаулиран Мијатовиќ по офанзивниот скок. За Костовски втора лична грешка. Толку има и Луковиќ, толку и Мандич во гостинскиот состав. Трета тимска лична за Кумановци во втората четвртина. Данило Мијатовиќ. (38-25). Ова беше прв кош за Мијатовиќ. Имаше и 2 скока до сега. Синовец во трк, шут за 2 поена. Преку Симоновски топката падна во раците на Мандич. Сега Костовски му бега на Цветковиќ, лична на плеймекерот на МЗТ. Во целата, речиси, АБА сезона беше на плеймекерската позиција Цветковиќ. По доаѓањето на Чапин го загуби приматот прв плеймейкер на МЗТ Скопје. А сега Синовец повлечен на клупа, Шеховиќ одново на терен. Костовски кон Луковиќ, заграден со двајцата центри на МЗТ, фаулиран Аврамовиќ. Личната е од Цветковиќ. Трета лична. И погоди двете слободни Саша Аврамовиќ. 38-27. На 6 минути и 50 секунди до полувремето. 11 разлика за МЗТ. Највисоките 18 беа 37-19. Од тогаш 8-1 е серијата на Куманов. Чапин е пак во игра, разбирливо. Цветковиќ не ни стигна да организира некоја акција на МЗТ. Лична на Аврамовиќ. Негодова нова одлука на судијата Митровски. Ке погледнеме. Удар по раката на противничкиот играч. Со левата рака на Шеховиќ. ...23 коша, 12 скока и 7 асистенции имаше Стеја Чеховиќ во Куманово во неделата. На оваа средба доаѓа веќе до 11 постигнати коша. Вкупно 40 до сега МЗТ. 13 разлика. Костовски. Отвори простор Јаневски, потоа сам сакаше Костовски, па офанзивен скок на Јаневски. Си ги заработи овие кошеви. Маријан Јаневски, први за него на мечот, 40-29. Почеток на 15-тата минута од дуелот. Симоновски, па Шеховиќ. Самарџински. Немаше шанси Костовски да се постави, а камоли да го оневозможи Самарџински за овие поени. Тој е прв стрелец на мечот со 12 поени до сега. Фаулираше
Марко Симоновски. Мандич. Костовски. На него Лучич, па сега една лоптопка кон Јаневски. Прво Лукович кон Јаневски. Освојува Самарџевски. Чапин му бега на Костовски. Вади кон Симоновски. Нова тројка. Марко Симоновски од негова позиција. 43-29. 6 тројки од 11 обиди за кошаркарите на МЗТ до сега. Мандич. Фаул е суден. Втор прекршок за Урош Лучич. Во бонус веќе МЗТ. Слободни фрлања. Вукашин Мандич. Што велат бројките на Мандич од оваа позиција? Над 81% реализација сезонава. 71 реализирано од 87 купно слободни фрлања. 45-30. Седум коша за Мандич. Четиринаесет разлика. Чехович против Мандич. Лет на Мандич. Не знам зашто бара само фаул. Чехович игра инспиративна средба. Еден од најквалитетните, ако не и најдобриот индивидуалец во нашата лига. Мандич кон Аврамович. 47-31. Тројка на Аврамович. 7 коша за него. 4 тројки од 9 шута имаат кумановци за сега. 47-34. Чапин краток. Самарџевски се бори, меѓутоа Лукович освојува топка. Четврти негов скок и сега фаул во напад. Аврамович. Се потпре на рамото на Александар Чапин, па уште еднаш замавна и со другата рака. Ќе излезе Аврамович, а ова е претходно влезот на Шехович. Во прв момент и него забележавме оној контакт со десната рака на телото на противникот. Поради тоа Мандич бараше, а не доби фаул. А потоа ја видовме и личната на средината од игралиштето што ја направи Аврамович. Пак Шехович си поигрува со Мандич, што е судено. Помалку и подценувачки на моменти Шехович, иако барем за сега се му оди од рака. Излегува Мандич, Филипович на негово место, може би тој ќе се обиде да го задржи, да игра малку подсврста по сигурна одбрана на сега Чехович. Фаулиран беше Самарџевски. Него искористи првото слободно. Го промашува и второто слободно фрлање. За 3 поена и погодува Джекич. Се враќаат на смевките на лицата на кумановци. Лошо влезе во надпреварот Бранислав Джекич, но еве го носи со оваа тројка Куманово на 10 негатива. Највисоката беше 18, ќе ве подсетам. Чапин кон Шехович. Мијатович. Пак Шехович. Без поени. Ја освои топката Костовски.
Куманово во напад со можност да ја симне, да ја направи разликата едноцифрена. Лична од Шеховиќ. Го туркаше Локовиќ, настојувајќи да се извлече од блокот. Слободно изведува со 61% успешност Урош Луковиќ. Како и Самарџиски претходно на спротивната страна, не ги користи двете. Можеше да го направи едноцифрен минусот на својот тим. Шеховиќ, па Симоновски. Синовец чека да биде вратен во игра. Симоновски против Караџовски. 8 коша за Марко Симоновски. Ќе оди МЗТ преку 50 коша на полувремето. Караџовски. Денеска малку продуктивен. Караџовски му бега топката, подарок за Шеховиќ. Настојува да го заобиколи побрзе од Филиповиќ. Шеховиќ from coast to coast. И офанзивен скок на Самарџиски. Оди Чапин поаѓа. Не успеа да го изблокира Костовски, но лична од кошаркарот на Куманов. Трета за него. Контакт веројатно имаше. Ова е оној офанзивен скок на Самарџиски, што предходеше на влезот на Александар Чапин. Точно 2 минути до одморот. 6 поени за Чапин. Аплаузот од целата сала е за транспарентот истакнат на спротивната трибина од малобројната група навивачи на Куманово во спомен на загинатиот припадник на нивната навивачка група пред 2 дена непосредно пред мечот во Куманово. Во меѓувреме на теренот МЗТ доаѓа до 53 постигнати коша, 16 разлика и нов тайм-аут за кумановци. Еве последната реализација на Синовец. Забележавте по ние 2 неискористени слободни фрлања на Луковиќ на 10 разлика, 47-37, 6-0 направи МЗТ и одново побегна, одново се оддалечи. Гледаме фрагменти од симултанката на Шеховиќ, од ова тројка на Аврамовиќ. Без смартфони не се гледа кошарка. 100 секунди до одморот. Джекиć. Во преградка од Мијатовиќ. Костовски, осамене Караџовски, не достигаат неговите поени. По 5 промашувања од поле и сега Филиповиќ. Некако со загубена самодоверба, откако има многу мала минутажа во завршниот дел од сезоната. За вчерашниот меч го мина целосно на клупа. А Мијатовиќ погодува тројка за 56-37 и за рекордни
19+. На истекот на 19-тата минута од надпреварот. Мртва топка. Таа е за МЗТ. Според сигнализацијата од записничката клупа. Шест тројки од 11 шута за МЗТ. 5 од 11 имаат кумановци. Шутот од поле на МЗТ е нешто под 60%. Куманово има 42% реализација од поле. Ќе оди ли МЗТ на 20? Уште пред полувремето. Синовец, кон Симоновски од негово место, без тројка. Непотребен и наивен прекршок на Самарџиски. Само прв. За разлика од завчера во Куманово, па и за разлика од на второ полуфинале против Фени во Кавадарци, овој пат не е во проблеми со лични грешки. Ги промаши Костовски двете клучни слободни фрлања во неделата, кои што Куманово ќе го однесе до изравнување 1-1 во финалната плейоф серија. Овој пат половичен ефект. Долго ќе ја држи сега Чапин топката, уште 8 секунди за овој напад на домашниот тим и веднаш на шут и тројка на Чапин. Втора негова, 8 за МЗТ. 10 коша за Александар Чапин, 59-38, 21 разлика. Куманово во тешка, катастрофална ситуација. Нема тројка и сега за Джекич. И потоа Синовец ќе се обиде уште и ова да влезеше во кошот. Се надзира можеби нов триумф на МЗТ Скопје над Куманово, налик на оној од последниот меѓусебен суперлигашки надпревар на 8 овој месец, односно на 8 мај. 107 спрема 58 победи МЗТ Скопје при предходното првенствено, а не плейоф гостување на кумановци во ова сала. 59 спрема 38 на МЗТ се му оди од рака, шутерско расположение и над нивото. Куманово индиспониран по несреќните случувања и оној фрустрирачки пораз во вториот надпревар. А тој триумф на МЗТ во Куманово предвадена веројатно и го трасира патот на се уште актуелниот шампион кон четврти, едно по друго, триумф во домашниот кошаркарски шампионат. По 12 коша за Синовец и за Самарџиски, 13 за Шехович, 10 за Чапин во екипата на МЗТ, кај Куманово по 7 поени за Мандич, за Аврамович и за Костовски, по 6 за Штериов и за Лукович. Надпревар во кој што, ако се врати, неизвестноста, резултатската тензија во мечот сигурно ќе биде драматично во продолжение, но ова е меч во една насока која што му одговара само на тимот на МЗТ. За 10 минути одново сме во салата Јане Сандерс. Добро познат лик под заскриен во
сложите во спортскиот центар Јане Сандански, нашиот интернационалец во NBA лигашот Атланта Хоукс Перантич во друштво на Ѓорѓе Војновиќ. Следок на можеби последниот надпревар од финалето на годинашниот плейоф во кошаркарскиот шампионат на Македонија. МЗТ Скопје има 2-0 во победи од првите два меча и водство дури 21 погодок разлика на полувреме од денешната средба. 59 спрема 38. Со извонреден шут од поле, со организирана игра, со стабилност, со синхронизираност, со неколку расположени поединци, кошаркарите на МЗТ извлекоа максимум од денешниот надпревар, за разлика од нив кумановци во целосен дисбаланс. Имаат едно од најлошите изданија во годинашната сезона и тоа овај надпревар во кој што практично и доаѓа до израз колку е вистински разликата во квалитет меѓу двете екипи. Асистенција од Мандич кон Костовски, кој што потоа извади надвор да бие за 3 погодока Бранислав Џекич со звукот на сирената. Не успеа Куманово да постигне напад да постигне кош во првиот напад во третиот период. А сега акција за домашниот состав. Чапин, Самарџиски. За него 14 поени. 61-38. Кога ќе се примат речиси 60 коша за 2/4 за едно полувреме, јасно е која е насоката по која што се движи Куманов. Костовски кон Џекич. Караџовски е осамен и натаму без поени Димитар Караџовски. Не ги служи шутот кошаркарите на Куманово, како што тоа беше во првиот надпревар овде во Скопје, како што беше во повеќе од 3/4 против МЗТ во втората средба во Куманово. Чапин 2-2 со Самарџиски. Мијатовиќ без одбрана, само нем нављудувач беше Џекич, а лично во напад од Стефан Синовец. Караџовски. Луковиќ. Повеќе ја фрли оваа топка кон кошот, откако што беше ова изграден шут. Па сега Шеховиќ од земја додавање за Самарџиски. 16 поени за центарот на Куманово, 20 за центарот на МЗТ, 25 разлик. Се до овој погодок на Вукашин Мандич. Ја нема тензијата, ја нема напнатоста, ја нема неизвестноста во овој надпревар. Сето тоа беа карактеристики на првите две соочувања. Многу поголема возбуда имаше и на првото соочување овде во оваа сала изминатиот петок, кога пред многу поголем број своји симпатизери Куманово одигра една добра партија и покрај тоа што го загуби тој меч со 15 поени разлика. Мандич, тројка на Мандич, негова втора на мечот, 12 погодока. Тој е прв стрелец на Куманово и прв играч со двоцифрен ефект во редовите на Кумановскиот тим. 20 разлика. Лична од Мијатовиќ на Караџовски. Лична на Чапин сега. Петмина кошаркари на МЗТ со по две лични грешки. Цветковиќ има 3 уште од првото полувреме. Џекич. Костовски. Истрелен далеку.
Од тешка позиција погодок. Ова е шут за 2 коша. Знае да погоди од невозможни места, од тешки позиции Александар Костовски, но денеска само повремено, само спорадично е закана за неговиот поранешен тим. 7-0 е ова на Куманово по највисоките 25 разлика што ги направи МЗТ. Самарџиски ќе забие 6 од 18 коша постигна во третиот период. Всушност, сите поени на МЗТ во третата четвртина се на Самарџиски. Еве, првата тројка на Караџовски се будили Куманово и колку може да го направи продолжението од оваа средба поинтересно. 17 поени разликата. Самарџиски го излета Луковиќ, фаул на Луковиќ. Долу е личната. Прв прекршок за Кумановци беше ова во третата четвртина. Мијатовиќ, Чапин. Како на тренинг. Караџовски. Идејата беше веројатно проигрување за Луковиќ. Ја изнуди Мандич ова лична од Самарџиски. Трета. Ќе биде повлечен од игра Самарџиски. Лучич е испратен на столчето за замена. Имаше лош настап во Скопје против МЗТ во првиот меч во петокот. Мандич денеска е лидер на неговиот тим. 14 коша, еден скок, една украдена топка. Лучич влезе, значи, место Самарџиски. 67-50. Точно средина од третиот период. Шеховиќ, Чапин, во рацете на Лучич. Па сега Чапин краток и трета можност за домашните кошаркари во еден ист напад. Концентрација на ниво, присебност, добра поставеност при шутевите, овој пат без реализација, а Караџовски не успеа да поентира. Синовец, аут. Газеше на страничната линија. Мандич лесно се справи со Шеховиќ, па потоа самиот се доведе во тешка позиција и му ја истурка таа топка на Караџовски некако за на крајот Чекиќ. Од одбојка да дојде на неговиот петти кош. Шеесет и 7-52. Шест коша на Самарџиски, 2 на Чапин. Тоа е ефектот на домашните играчи во третата четвртина. Сега и Шеховиќ, краток. Го расипаа шутот избраниците на Алеш Пипан, но резултатски тоа се уште не се одразува. По нив огромна е предноста, голем е капиталот. Лична од Лучич.
Кој знае? Ако има некаков мал контакт со левата рака, па тоа да го судеше Зоран Митровски. Куманово погоди 9 од 12 слободни фрлања до сега на мечот. Мандич 5 од 5 од оваа позиција. Купно 16 коша за него. 67-54. Куманово намали 6 од 19 негатива што ги имаше на полувреме. Синовец за Мијатовиќ. Блокиран од Луковиќ, а потоа и Лучич помалку непотребно театрално. За Джекич да забие во атрактивна контра, која што Куманово го носи само на 11 за останување на 3 минути до крајот на третиот период. 67-56. Тайм-аут за Пипан. (18-8) Куманово за сега ја доби оваа трета четвртина во 7-те досега изминати минути. Анулираше повеќе од половина негатива по минус 21 на полувремето, а по серијата од 8 едно по друго поени на кумановци. Сега Мијатовиќ го запира тој црн период за МЗТ со неговиот шести кош. 69 спрема 56. Претходно беше 67-48, пошто 8-0 направи тимот на Куманово. Караджовски, Цепелин за Луковиќ. Тешко дека некој може да му парира на Луковиќ во ваквите ситуации. 8 поени, 5 скока до сега. 69-58. МЗТ не е на нивото во оваа трета четвртина, но се уште има висока предност од претходно. Лична на Луковиќ. Четврта. Допир по подлактицата на Урош Лучич. Штериов е пак на теренот. Далеку од својот просек од 18 запирка, 2 поена и од 9 запирка, 4 скока по натпревар Урош Луковиќ. А Урош Лучич доаѓа до првиот погодок во тимот на МЗТ на вечерашната средба. Капитенот на домашниот тим, 70 спрема 58. Два пати прецизен, 71-58. Костовски. Се оддалечи од Симоновски, но и не успеа да погоди. Лучич. Добра одбрана од Штериов. Сега Мандич.
кон Джекич. Тие се двајцата најрасположени поединци на Куманово. На први чекори Бранислав Джекич. Носеше дресот на МЗТ Скопје во еден дел од предсезоната. Пред речиси 2 години. Пред да почнат преварувачката 2013-2014. Не остана во клубот, потоа кратко во Струмица. Та годинава од Србија одново дојде во нашата клубска кошарка. Нова загубена топка на МЗТ, не функционира тимот на Пипан како во првото полувреме. Костовски кон Јаневски, шут за 3 преку Лучич, тројка на Јаневски за 10 разлика, 71-61. 5 коша за сега за Маријан Јаневски. Може ли Куманово да направи драма во продолжението? 8 тројки од 18 чута. Синовец, Штериов прави фаул. И малку нежен. Симоновски. Нема слободен соиграч. Удвоен. Мораше вака од нога на противнички играч да се избори за да остане МЗТ во напад. Уште 7 секунди има. Синовец. Шут за 3 на Синовец. Одамно нема погодено од дистанца. Последен играше Лучич со топката. 26 секунди до истекот на третата четвртина има Куманово како можност да го направи своето заостанување резултатски едноцифрено. Ќе биде долг напад. Разликата меѓу двата семафора е помалку од секунда. Караджовски. Штериов излегува на блок. Густо, меѓу двајца, убави поени на Караджовски. 71-63, имали време за МЗТ. Лучич, шут за 3, нема тројка. 71 спрема 63, само 8 разлика за МЗТ спроти последната четвртина, откако на полувреме домашниот тим имаше 21 поен предност. Постигна 12, прими 25 коша за третите 10 минути. И може би ќе гледаме малку повеќе драма во последниот квартал од мечот. Се опушти МЗТ Скопје повеќе отколку што веројатно и можеше да предпостави Алеш Пипан и затоа беше прилично револтиран во паузата меѓу третата и четвртата четвртина. Стратегот на домашниот тим Симоновски не погоди тројка, па ниту Мијатовиќ по офанзивниот скок, а потоа лична направена над
Самарджиски. Јана од Александар Штериов. Втор фаул на резервниот центар на Кумановци. Го дадоа најдоброто од себе, го одигра најдобриот баскет во третите 10 минути од мечот. Избраниците на Страша Тодоровиќ. Симоновски спушта за Самарджиски во дуел со Јаневски. И натаму Самарджиски, добро поставен Јаневски и се одбрани Куманово. Повлекува Костовски, му бега на Цветковиќ. Сега Јаневски, Караджовски, Јаневски по рекетот и фаул од Симоновски. Не ли важат поените? Долу бил прекршокот, вели Феревски. Уште пред прегратката, односно пред да се крене на шут Штериов. На 8 разлика. Топка од страна за Куманово. Помалку своевидна недоумица, неверување меѓу симпатизерите на МЗТ. Како толку лесно кошаркарите на Куманово успеа да се доближат. Караджовски за 3. Караджовски, само 5 разлика. Куманово одново е во надпреварот. 71-66. Пекол ќе биде во завршните 9 минути од мечот, а се изгледаше поинаку. Цветковиќ, Мијатовиќ, шут за 3 на Мијатовиќ, преку Јаневски погодува Мијатовиќ. Во каков момент ја дава својата втора тројка. Има ли сили Куманово за да се врати уште повеќе во мечот? Губи топка сега, Јаневски оставен сам. 3 на 1 ситуација, за кого атракција? Промашува Самарджиски. Караджовски, празен е сега рекетот на МЗТ, а прекината е играта. Судена лична грешка. Еве тројката на Караджовски претходно. Стигнува поддршката од трибините. Кризира тимот на МЗТ. 8 поени е разликата по онаа тројка на Мијатовиќ. Костовски против Самарджиски. Нова тројка! Костовски! Трета негова! 12 коша. Во 32-та минута од надпреварот. МЗТ си ја доведува во прашање речиси обезбедената победа. Самарджиски против Штериов. Пак Мијатовиќ. Му бега на Мандиќ. Мијатовиќ на влез. Стоинаед. Важат поените. Мијатовиќ, човекот може би за титула во вечерашниот меч. Данило Мијатовиќ. Единаесет негови коша. И плюс дополнително слободно по личната на Костовски. Односно на Мандиќ, простете. Нема кош во слободното. Фаул од Мијатовиќ, вели Феревски. Еве го влезот на Караджовски. Да бидам искрен, лична од него не видов. Ова се претходно поените на Данило Мијатовиќ. При што фаулираше Мандиќ. Данило Мијатовиќ, човек во фокусот во последните неколку минути. 5 скока. 11 коша до сега. Мандиќ шут за 3, тоа преку Симоновски, 3 пеколни тројки на Кумановци во 3 напада. Трета тројка за Мандиќ, 19 коша, само 4 разлика.
7,5 minути до крајот. Синовец, долго нема поени Стефан Синовец. Уште од вториот период. И сега во аголот таму нервоза на Мандич. И Синовец. Нервоза меѓу Симоновски и Мандич. Мора да го решат ова судиите со обострана техничка, со тоа што загубата поголема би била за Куманово. Тайм-аут, да се смират малку страстите. Ако има реклама да видиме, а потоа да го следиме мечот. Продолжува на треберот, никаква санкција кон кошаркарите кои што набија тензија и нервоза, со тоа што Мандич е на клупата по одлука на тренерот Тодоровиќ. И Симоновски не во петорката на МЗТ. Успеа да го одбрани МЗТ овој напад, а потоа Штерио фаулираше откако појде да организира Цветковиќ напад. Трета лична за Александар Штерио. Кога на полувреме беше 59-38, кога во првите две четвртини МЗТ Скопје аеродром функционираше на сите цилиндри, кога го газеше Куманово со прецизни шутеви речиси од сите позиции, ретко кој можеше да намириса еден ваков занимлив финиш на мечот, но Синовец погодува кога е најпотребно. Негова трета тројка, 17 коша и се оддалечува домашниот тим на 9 разлика, 81-72. Веднаш потоа и фаул на Синовец. (5-0) на брзина на МЗТ од како се приближи Куманово само на 4 коша, 76-72. Ако до завчера слободните фрлања беа речиси сигурни кошеви за Александар Костовски, овие две средби се претвораат во најголем баут. Тринаесет поени за плеймейкерот на македонската репрезентација. 8 разлика. Самарџиски против Джекич. Доминантен Самарџиски, но не може да се крене на шут. Од второ обид пак нема поени. Лична од кого? Во букетот играчи. Прекршокот на Джекич. Прва лична за крилниот центар на Куманов.
Самарджиски промаши 3 од 5 слободни кои што ги изведе до сега. Деветнаесет коша за него. Толку има и Мандич, тоа се двајцата најпрецизни кошакари на надпреварот. 82-73. Караджовски во рекетот за Джекич, убава акција. 9 коша за Джекич. 82-75. Семафорот покажува 6 минути и 5 секунди до крајот. Има уште многу да се игра. Чапин. Лучич. Нема поени. Меѓутоа Самарджиски со офанзивен скок. Синовец нова тројка. Како ласерски проектилите на Стефан Синовец. 20 коша, 4 тројки, најдобар стрелец на мечот до сега. Пак 10 разлика. Фаул сега од Синовец. Како по правило некое, што он даде тројка, мора веднаш потоа да направи лична грешка. Ова е четврта. Има впечаток дека прерано доаѓа до 4 лични грешки. Истото тоа важеше за Урош Луковиќ, кој што има уште од предходно 4 фаули од финишот на предходниот период, но Страшо Тодоровиќ го враќа во игра. Интересно, без Луковиќ на паркетот Куманово ја анулираше големата негатива и се приближи на само 4 поени. Вукашин Мандич, до сега не погрешлив од линијата за слободни, 6 од 6 денеска. Извонредени во шутот од поле, 5 погодени од 8 шута има. 4 скока, 2 асистенции. Кошаркарот со највисок индекс на корисност во гостинската екипа. Ладнокрвно Мандич до 21 погодок. 85-77. Средишница на последниот период. Чапин, па Лучич. Не смее Луковиќ да фаулира, се прецени Лучич. Синовец. Шеховиќ од аголот. Нема тројка. Офанзивен скок на Самарджиски. Одново дабл-дабл ефект на Предраг Самарджиски. 6 офанзивен скок. 4 има под својот коша. Чапин смирено погодува. Пак за 10 разлика. Костовски. Isforsirano, избрзано, непотребно толку уште во раната фаза на нападот. Успее ли сега мазата да побегне на двоцифрена разлика и потоа Куманово тешко дека ќе може да се врати, но тука е близко, се уште во игра гостинскиот тим. Мандич спушта за Джекич против Шеховиќ, се придодава и Лучич, не може Джекич, удвоен беше, судиите не судат ништо. Заврши голема работа Шеховиќ во оваа ситуација, само му потпомогна Урош Лучич и сето тоа чисто, без прекршок. Самарджиски на Джекич, Самарджиски натаму, меѓу двајца, Самарджиски, 21 кош, 10 скока до сега. Ја прави Самарджиски четвртата лична грешка. Одново Мандич. И девети пат сигурен при изведувањето слободно.
23 коша за Вукашин Мандич. Се стабилизираше во играта МЗТ. Очигледно го достигна лимитот Куманово. Лучич. Бара контакт од Шехович, односно од Лукович. Синовец. Паул на Караджовски. Се најде себе си Димитар Караджовски во тимот на Куманово, откако првиот дел од шампионатот го одигра во дресот на Фен Индустри. Слободните остануваат најголемот табу за центарот на МЗТ. 22 коша. Лукович. Джекич. Кон Костовски ќе мора да извлече надвор. Сега додавање за Лукович, топка за МЗТ. Да погледнеме уште еднаш. Ова и не можеше да биде топка за МЗТ. Може само фаул за Чапин. Трет. И неговата рака затаи од оваа позиција во завршницата за вчера. Во неделниот надпревар кој што уште долго ќе се прераскажува. Еве досега Лукович се уште не може да дојде ниту до 10 коша. 90 спрема 80. Чапин. Бие преку Лукович, каток. Топка за Куманово. Секогаш му треба на Лучич додатно судиско објаснување и при очигледните нешта. Караджовски заглави личната од Чапин. И тој со 4 прекршоци, како и Самарџиски, како и Синовец. И сите се на паркетот. Ризикува Пипан, но на семафорот само уште 2,5 минути до крајот. Девет погодока до сега за Караджовски. И 10. Осум разлика на 2:20 до крајот. Самарџиски, Шехович. И Наетчиски, Шехович без погодок, но фаул има од Караджовски. 4 лични за плеймейкерот на Куманово. Шехович за дилемите да бидат помали. И уште помали. Први поедни за него во второто полувреме. И тука некаде можеби е и крајот на аспирациите на кумановци. Лучич. Чапин кон Самарџиски, па потоа Шехович на шут за 3. Нема погодок, прибира Лукович. Костовски оставен сам да мора да поентира преку Самарџиски, нема да успее. На нозе навивачите на МЗТ Скопје. Аеродром ќе слави четвртата титула.
Самарджиски. Па сега Чапин. Сакаше на ваков начин да ја заврши ова акција, да дојде до 16-тиот погодок. И на 94-82, на минута и 1 секунда до крајот, може би последниот тайм-аут во годинашниот кошаркарски шампионат на Македонија. Поддржувачите на Куманово ги напуштаат трибините, не бе организирано, дојдени присутни на трибините како што беше на првиот надпревар одигран во петокот. МЗТ Скопје се одбрани, го задржа налетот на Куманово, кој што опасно се закани кога се приближи на 76-72 на 7,5 минути до крајот на мечот. И сето тоа откако претходно на полувреме имаше 21 разлика. Сега преостануваат само овие 60 на секунди за уметнички впечаток за заверка на титулата. Караджовски. Джекич за 3. Тројка на Бранислав Джекич. (94-85) е резултатот. Колку поени постигна МЗТ и во првиот финален двобој одигран во петокот овде во оваа арена. Куманово тогаш застана на 79. Почнуваат честитките. Останува само МЗТ евентуално да упати уште еден шут. Ја препушта топката домашниот тим на Куманово и овие секунди ќе бидат само формални. МЗТ Скопје Аеродром, четврта година едно по друго е шампион на Македонија во кошарка. Нема клуб кој што може да ја оспори неговата доминација во македонскиот баскет. Не можеше прво ниту Фени Индустри, потоа ниту Кожув, ниту Работнички, а еве годинава ниту тимот на Куманово. Листата на претенденти, листата на аспиранти за шампионскиот пехар е различна во изминатите 4 надпреварувачки сезони, но епилогот е секогаш ист. Пехарот во витрините на клубот од Аеродром. Максимален триумф во финалната плейоф серија за аеродромци против екипата на Куманово, која што беше ривал. Меѓутоа, сепак не можеше да му парира до крај и да го оспори приматот на синобелите во македонската кошарка. Една турбулентна сезона со многу проблеми пред се низ настапите во регионалната АБА лига. Според изданијата, според игрите, според резултатите во тој сегмент, во тој дел од календарската сезона, веројатно ветувањата и не можеа да бидат поголеми. Без оглед што во секој случај беше јасно, познато дека МЗТ во домашни рамки има сепак најквалитетен тим. Се менува на тренерската клупа
Змаго Сагадин, кој што заработи отказ уште по оној шокантен пораз од Фени Индустри во првото коло во премиерниот настап во оваа арена. Па потоа кратко траеше Врбица Стефанов. Нешто подолго Боби Митев. Се менуваа играчите. Доаѓа, заминува за се да го добие својот вистински шампионски изглед, кога успеа клубот да го договори враќањето на Шеховиќ и на Синовец, кога го договори ангажманот на Самарџиски и кога на крајот на краиштата го врати на тренерската клупа Алеш Пипан. Човекот со кого МЗТ стана шампион пред 2 сезони, кој што ја стабилизираше екипата, кој што ја врати компактноста, кој што го извлече најдоброто од овие кошаркари за по промашената АБА сезона, на крајот сепак МЗТ да не дозволи да подклекне и да си го доведе во прашање приматот во македонската клубска кошарка. Од друга страна, кумановци ќе мора да честитаат. Втор пат во нивната клубска историја се најдоа во финалето на плейофот. Желбите, амбициите, надежите се едно, но реалните можности нешто сосема друго. Екипа со квалитетни поединци, во која што предничат Урош Луковиќ, Александар Костолски, Вукашин Мандиć, Димитар Караджовски, но на која што и преочигледно и недостига посериозна стручна палка од клупата. Едно водство кое што ќе го хомогенизира квалитетот на кумановци, кој што е неспорен и неслучаен. Впрочем, елиминацијата на Работнички во полуфиналето со оние чисти 2-0, триумфот во Градски парк и потоа убедливата победа во арената во Куманово, со право ги доведе кумановци, иако трето пласирани по лигашкиот дел на шампионатот, да му пркосат на МЗТ Скопје аеродром во трката за шампионскиот пехар. Може би овој состав на Куманово можеше и повеќе, може би можеше и подобро. Секогаш ќе постои она може би по за вчерашниот неверојатен натпревар кој што заврши со хепиендно за МЗТ Скопје. Контроверзниот финиш уште долго ќе одзвонува во осеќавањата на кошаркарите на Куманово, на нивните навивачи. Останува Куманово да се гордее дека сезонава со право беше најкошаркарскиот град на Македонија и покрај тоа што за сериозен клуб со повисоки амбиции во домашната кошарка, камоли за нешто повеќе, сепак е потребно многу повеќе од сето тоа пред се во организацијска смисла. Какво фајде што во Куманово се играа услови во НБА кошарка годинава. Едноставно Куманово најчесто имаше различни лица пред својата публика и на настапите на туѓ терен. Впрочем, поразите на гости главно го чинеа сите неуспеси Куманово во додинашната сезона. Брежичката ќе остане за спомен на Стефан Синовец. Врачувањето на медалите, на златните одликувања за шампионите на МЗТ Скопје го прави директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски. Бобан Стајич, Адем Мекиć, Љубомир Младеновски и Кирил Николовски беа со помала минутажа во споредба со 8 темина на кои што Алеш Пипан најмногу се подпираше во суперлигашкиот дел од сезоната и во плейофот, кој што МЗТ го доби со 5 победи во 5 одиграни надпревари, во полуфиналето и во финалето. Но и тие рамноправно со сите други ќе се радуваат на овие златни медали и на новиот пехар на екипата. Синовец, Лучич, Симоновски, Самарџиски, Чапин, Младеновски, го споменав, Шеховиć, Мијатовиć, Цветковиć. Една екипа за почит
која што објективно нема рамноправен партнер во нашата клубска кошарка, колку и да им е тешко да го признаат тоа и Кумановци, и Работнички, и Кожув, и Фени Индустрии, сите екипи кои што настојуваа годинава да му парираат на МЗТ, но сепак освен што малку по малку гребнуваа од неговиот углед, од неговото клубско реноме со 6 порази кои што му ги нанесоа во прволигашкиот и во суперлигашкиот сегмент. На крајот, кога беше најпотребно, немаше јунак да му застане на патот на тимото од Аеродром. 104 титули се издвојува од друштвото на Фени Индустри. Се уште се цела деценија далеку 14 трофеи на Работнички, на најуспешниот клуб во нашата клубска кошарка. Но ова е ера на МЗТ Скопје. Преостанува уште најцеремонијалниот дел. Врачувањето на шампионскиот пехар. Марко Симоновски е избран за MVP на плей-офот. Имаше важна епизода во вториот плей-оф надпревар, во финалето во Куманово. Заеднички го делат ова признание Сеа Чехович и Симоновски. Фотографија за спомен во друштво на подпредседателот на Македонската кошаркарска федерација Игор Пенов. Обајцата кошаркари со поздрав до навивачите, кои што очекуваат четврти пат да му се израдуваат на она за кое што сонуваат, она за кое што живеат, она за кое што се присутни, без разлика на која трибина во залата Јане Сандански. Новиот председател на Македонската кошаркарска федерација, Петар Наумовски, му го врачува шампионскиот пехар на капитенот Урош Лучич. Четврта година едно по друго МЗТ Скопје со шампионските лововики. Четврти пат ќе се радува сино-белата половина од македонската престолнина. И покрај тоа што се во своевидна војна со управата на клубот, симпатизерите и се радуваат на оваа титула како да е прва, а всушност ова е прв случај да биде крунисан на домашен паркет тимот на МЗТ Скопје. 2012-та првиот шампионски пехар МЗТ го освои во Кавадарци на туѓ терен против Фени. Во 2013-та му беше врачен во Кавадарци, односно во Гевгелија. Лани на надпревар во Борис Трајковски, на кој што Работнички беше домаќин на четвртата средба од финалната серија. И сега конечно МЗТ Скопје со четвртата шампионска титула пред сопствената публика во новата сала Јане Сандански, каде што ќе остане шампионскиот пехар најмалку уште една година. Така, почитувани гледачи, завршува уште една кошаркарска сезона на програмите на македонската телевизија. МЗТ Скопје Аеродром го доби тимот на Куманово со 3:0 во финалето од плей-офот, победувајќи вечерва со 94:85 во третата и последна средба од финалната серија на годинашниот плей-оф. Ви благодарам што и во изминатава година ги следевте кошаркарските збиднувања на програмите на јавниот сервис. Поздрав од екипата на македонската телевизија која што учествуваше во реализацијата на директниот пренос.